Good morning to one and all. So today we'll start the new topic, that is orthographic projections. So this topic is very interesting, right? And yesterday we had just overview about the same topic. Okay, but from today onwards we will discuss on this orthographic projection topic in detail, right? So here what actually your imagination power is really it is applied over here to solve the examples or solve the problems on ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन्स. ओके, म्हणजे पूर्ण तुमचं इमॅजिनेशन या ठिकाणी अप्लाय होणार आहे आणि त्यानंतर त्याचे व्ह्यूज तुम्हाला ड्रॉ करायचे. ओके, की ज्यामध्ये पण विजिबल पोर्शन, इनविजिबल पोर्शन. सो अकॉर्डिंगली वी हॅव टू शो इट इन द व्ह्यूज. जे तुम्ही सॉलिडमध्ये बघितलं की फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू किंवा साईड व्ह्यू, जी काही पोर्शन इनविजिबल असेल तर यू हॅव शोन बाय डॉटेड लाईन्स. काही पोर्शन विजिबल असेल तर यू आर शोन बाय कंटिन्युअस लाईन, कंटिन्युअस डार्क लाईन. ओके, so same thing we are going to discuss in the orthographic projection chapter also, right? So before starting this, one second. Okay, so before starting this, we have to understand the planes. Okay, we have studied the principal planes like horizontal plane, vertical plane, and in that, if object is placed, okay, you have seen त्याच्या व्ह्यूज तुम्ही काढलेत. फ्रंट व्ह्यू तुम्हाला व्हर्टिकल प्लेन मध्ये मिळाला, टॉप व्ह्यू तुम्हाला हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये मिळाला. इज इट राईट? Yes, sir. Okay. Now, all of you, please be attentive, careful. See, we are discussing the basic. So, if you understand the basic, then it is very simple to solve the examples on the orthographic projections. याच्यामध्ये फार वेगळं लक्षात ठेवा. तुमची पूर्ण क्रिएटिव्हिटी या ठिकाणी अप्लाय होणार आहे आणि इमॅजिनेशन पॉवर. यू आर गोइंग टू कम्प्लीट द 3 व्ह्यूज, फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू अँड साइड व्ह्यू. ओके. So here, once we keep the object in the quadrant, that is first quadrant, where you can consider horizontal plane and vertical plane. Okay, so front view can be drawn in the vertical plane and the top view can be drawn in the horizontal plane, right? So as per the projection method, first angle projection method, when we talk about the first angle projection method, object is placed in first quadrant, that is first angle projection method. In that, front view is above xy or below xy? Above. Above the xy, and top view is below the xy line. हे आपण डिस्कस केलं होतं. Now you can see here what are the planes: vertical plane, horizontal plane. Just kind of revision. See, we are not going to discuss this auxiliary planes. Orthographics मध्ये आपल्या auxiliary plane ची काही आवश्यकता नाही आहे. We are going to have the discussion on the only principal plane, vertical and the horizontal plane and the profile plane, that is side view. Just kind of a revision. Already we have discussed in plane chapter, plane and line chapter.
Okay, so profile plane is always perpendicular to vertical as well as horizontal plane. So we are going to get side view in this PP profile plane. Okay, I hope you are clear, you are aware about these planes. हे सर्व प्लेन माहित आहेत सर्वांना. Yes, sir. Okay. Now patterns of planes and the views by first angle projection method. Just check it. Just check. Horizontal plane, vertical plane, and the profile plane. Right? So as usual, horizontal plane we will get the top view, vertical plane we will get the front view, and this profile plane we will get the side view. Right? Yes, sir. सी द डायरेक्शन ऑफ ऑब्झर्वेशन्स. म्हणजे त्यावेळेस तुम्हाला फ्रंट व्ह्यू काढायचा असतो त्यावेळेस जो ॲरो दिसतोय की नाही, दॅट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रंट व्ह्यू. बघा हा जो ॲरो दिसतोय तुम्हाला ब्लॅक कलरचा, दिस इज द डिरेक्शन व्हॉट द रेज आर देअर. Whatever the rays are there, these rays are perpendicular to the respective planes. ओके, तुम्ही VP घेतला तर हा जो काही रेज असणार आहे तुमचे VP ला परपेंडिक्युलर आहेत. वरून बघितलं तर जे काही रेज आहेत परपेंडिक्युलर टू हॉरिझॉन्टल प्लेन. हॅलो सर. हा, हां. सो आय होप यू आर द डायरेक्शन्स आर क्लिअर. ज्यावेळेस तुम्हाला फ्रंट व्ह्यू काढायचं त्यावेळेस व्हर्टिकल प्लेनमध्ये मिळतो, ज्यावेळेस तुम्हाला टॉप व्ह्यू काढायचं त्यावेळेस हॉरिझॉन्टल प्लेनमध्ये मिळणार आहे, आणि साईड व्ह्यू तुम्हाला प्रोफाईल प्लेनमध्ये. त्यावेळेस जे तुमचे रेज आहेत ते रेज कसे असले पाहिजेत, परपेंडिक्युलर टू द रिस्पेक्टिव्ह प्लेन. ओके, ज्यावेळेस मला हे काढायचं फ्रंट व्ह्यू काढायचं असेल त्यावेळेस मी ऑब्जेक्टला बरोबर तुमच्या जे रेज आहेत डोळ्याचे ते बरोबर समोर आलं पाहिजे. म्हणजे ऑब्जेक्ट असा खाली नाही बघायचा. You have to consider object is at the straight, see eye level. So this is the object. Can you see this? So this object you have to see at your eye level. बरोबर डोळ्याच्या समोर असला पाहिजे, वरून नाही बघायचं असं, बरोबर डोळ्याच्या समोर. म्हणजे जे काही रेज तुमचे पडतील त्या ऑब्जेक्ट वरती पडून त्याचे प्रोजेक्शन्स तुम्हाला व्हर्टिकल प्लेन मध्ये मिळतील. जर तुम्हाला फ्रंट व्ह्यू काढायचं असेल तर. ज्यावेळेस तुम्हाला टॉप व्ह्यू काढायचं असेल त्यावेळेस एक्झॅक्टली तुमचे रेज परपेंडिक्युलर टू द हॉरिझॉन्टल प्लेन असले पाहिजेत. म्हणजेच तुम्हाला फक्त फक्त टॉपचाच पोर्शन दिसणार आहे, वरचाच पोर्शन दिसणार आहे. ओके, ज्यावेळेस तुम्हाला साईड न बघायचं आहे त्यावेळेस तुम्हाला साईड व्ह्यू मिळतो. त्यावेळेस जे काही रेज असतील ते रेज मस्ट बी परपेंडिक्युलर टू द प्रोफाईल प्लेन, सो दॅट यू कॅन ऑब्झर्व ओनली साईड पोर्शन. साईडचा फक्त पोर्शन दिसेल आणि यू कॅन गेट द साईड व्ह्यू. आर यू क्लिअर विथ दिस? Yes, sir. ओके, म्हणजे आपण ज्यावेळेस ऑब्जेक्टला बघणार आहे त्यावेळेस रेज बरोबर त्या ऑब्जेक्ट वरती पडले पाहिजेत, परपेंडिक्युलर. ओके, इन्क्लाइन नाही पडले पाहिजे. आपल्या जी डोळ्याची रेज आहेत ते बरोबर परपेंडिक्युलर पडले पाहिजे, तरच तुम्हाला तो पोर्शन फ्रंट व्ह्यूचा क्लिअर होईल. अदरवाईज तुम्ही जर टेक्निकली जर असं इन्क्लाइन जर बघितलं, दॅट इज रॉंग. ओके, सो दिस इज व्हॉट द प्लेन्स. Now for solving the problem of this, see HP is rotated with 90-degree angle. We know that line chapter मध्ये बघितलं आपण, horizontal plane ला आपण 90 मध्ये रोटेट केलं. Then PP also rotated in the 90 degree with right side direction. Right side direction काय केलं, PP ला रोटेट केलं. Just look at.
Okay, this is the front view, top view, and left hand side view. Why you are calling as left hand side view? बघा, लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू का म्हणायचं इकडे बघा, कारण तुम्ही बघताना राईट डिरेक्शन बघताय फ्रंट व्ह्यूला. ज्यावेळेस तुम्ही फ्रंट व्ह्यूला राईट डिरेक्शन बघणार त्यावेळेस तुम्हाला लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू मिळणार. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ज्यावेळेस तुम्ही राईट न बघाल फ्रंट व्ह्यूला त्यावेळेस तुम्हाला लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू मिळणार. ज्यावेळेस तुम्ही लेफ्ट न बघाल त्यावेळेस तुम्हाला राईट हँड साइड व्ह्यू मिळणार. ज्यावेळेस फ्रंट व्ह्यूला तुम्ही लेफ्ट साइड न बघाल त्यावेळेस तुम्हाला RHS व्ह्यू मिळणार. दॅट इज द RHSV, राईट हँड साइड व्ह्यू. ओके, याला तुम्ही LHSV म्हणू शकता, लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू. फ्रंट व्यू, this is top view and left hand side view. ओके, हे आपण काय झालं, हा 2D पॅटर्न. दिस इज द 2D पॅटर्न. आर यू गेटिंग? दिस इज द 2 डायमेन्शनल पॅटर्न. Then methods of drawing the orthographic projections. So what are the methods of projections? See, याच्यावरती तुम्हाला MCQs विचारले जातात, त्यामुळे व्यवस्थित ऐकून घ्या व्यवस्थित. The methods of projections for drawing the orthographic views are first angle projection method. Okay, where the object is placed in the first quadrant. If you want to see the views, front view will be above XY and top view will be below XY line. Then third angle projection method. Okay, so where object is placed in the third quadrant, right? Object is placed in the third quadrant, right? You can see that if any object, this is the frustum, हा frustum आहे, हा frustumचा बघा त्याचा व्ह्यू काढलेला आहे. फ्रंट व्ह्यूला असं दिसणार आणि टॉप व्ह्यूला सर्कल्स. सिमिलरली इन थर्ड अँगल प्रोजेक्शन मेथड उलट आहे, फ्रंट व्ह्यू खाली असणार आहे आणि टॉप व्ह्यू वरती असणार आहे. Check that. First angle projection. In this method, object is assumed to be situated in the first quadrant. It means above the HP and in front of VP. ज्यावेळेस तुम्ही फर्स्ट अँगल मेथड स्टडी करणार, अप्लाय करणार, त्यावेळेस ऑब्जेक्टला आपण काय करायचं, अज्युम करताना फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये असं अज्युम केलं, असं अज्युम करायचं आणि त्याप्रमाणे त्याचे रिस्पेक्टिव्ह व्ह्यूज ड्रॉ करायचे HP मध्ये आणि VP मध्ये. Check it. See that how this is the object. हा ऑब्जेक्ट आहे, त्या ऑब्जेक्ट बघा त्याचे जे रेज आहेत बरोबर कसे परपेंडिक्युलर टू वर्टिकल प्लेन आहे. तुम्हाला ओनली यू कॅन सी द सरफेस. हा ब्ल्यू कलर सरफेस तुम्हाला दिसतोय बघा. कॅन यू अंडरस्टँड दिस? Yes, sir. ओके, नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्झर्वेशन. म्हणजे फ्रंट व्ह्यू तुम्ही राईट न बघताय. ओके, नाउ लुक ॲट द टॉप व्ह्यू. टॉप व्ह्यू बघा आता. टॉप व्ह्यूचे प्रोजेक्शन्स म्हणजे तुम्ही टॉप न वरनं बघल्यानंतर हा फक्त हा वरचा सरफेस दिसणार आहे. हा दिसणार आहे कोणाला येलो कलर किंवा ब्ल्यू कलर कोणाला वरून दिसतोय का? नाही, sir. ज्याला दिसत असेल त्याचा अर्थ ते जे रेज आहेत ते रे परपेंडिक्युलर ने लक्षात ठेवा. ओके, सो रेज मस्ट बी परपेंडिक्युलर टू द सरफेस, टू द ऑब्जेक्ट. ओके, म्हणजे काय प्रोजेक्शन्स येतील ते तुम्हाला टॉप व्ह्यूचा सरफेस दिसेल. Check it. Now next is side view. See, this is the direction of side view. बघा तुम्ही साइड व्ह्यू काढताना लेफ्ट न बघताय. साइड व्ह्यू काढताना लेफ्ट न बघताय म्हणून काय म्हटलंय, लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू. चेक इट. बघा साइड व्ह्यूला फक्त तुम्हाला येलो कलर्ड पोर्शन दिसतोय. येस, whatever the yellow colored portion you can see it from the side view. Side view ने बघल्यानंतर तुम्हाला फक्त येलो कलर्ड पोर्शन विजिबल आहे, तोच ती प्रोफाइल प्लेन मध्ये ड्रॉ केलेला आहे. आर यू क्लिअर? Yes, sir. You have to consider any object. आता मी हा ऑब्जेक्ट घेतो मी. Can you see this object? दिसतोय? Yes, sir. Yes, sir. क्लिअर दिसतोय का?
Yes, sir. बघा खाली एक सरफेस आहे त्याच्यावरती परत मध्ये गॅप आहे बघा इथं हे दिसतोय का गॅप कॅन यू सी द गॅप Yes. आणि Yes, परत हा Yes, sir. वर्टिकल सरफेस परत हा हॉरिझॉन्टल सरफेस आता हा ऑब्जेक्ट आहे तुम्ही ऑब्झर्व तुम्हाला दिसतंय का हे सगळं क्लिअर सर्वांना Yes, sir. हा मग आता मला फ्रंट व्ह्यू तुम्हाला काय दिसतंय मला सांगा rectangle. किती रेक्टँगल्स Two. Two two rectangles. rectangles are visible when you look from the front view तुम्ही ऑब्झर्वर आहात this is one rectangle and this is second rectangle बरोबर Yes, sir. काय जण म्हणतील की इथं गॅप आहे की इथं गॅप तर दिसतोय मग ती कसं काढलं तुम्ही ज्यावेळेस तुम्ही ड्रॉ करणार त्यावेळेस कसं करणार एका वेळी करणार ना ओव्हरलॅपिंग Yes, sir. म्हणजे ही जी वरची एज आहे म्हणजे बॉटमचा जो रेक्टँगल आहे त्याच्यावरती ही ह्या वरच्या रेक्टँगल फेस जो सरफेस आहे तो इथं मॅच होणार म्हणजे एकच पूर्ण दिसणार ना ते फक्त मिडल एक लाईन येणार असं येईल का बघा आय विल शो इज इट राईट Yes, sir. जर तुम्ही फ्रंट बघल्यानंतर तुम्हाला असं दिसतंय बघा मी ड्रॉ केले बघा नाव लुक फ्रॉम द टॉप व्ह्यू टॉप न बघा Two rectangle. सेम नो Ah. सेम दिसणार तुम्हाला दोन रेक्टँगल्स Yes, हा sir. टॉपचा सरफेस परत खाली आलेला स्टेपचा सरफेस असे दोन रेक्टँगल दिसणार तुम्हाला ओके नाव लुक फ्रॉम द साइड व्ह्यू L shape दिसतो sir. you will get the L shape very good you will get the L shape right आता हेच फक्त काढायचं तुम्ही जे इमॅजिन केलं ते फक्त डायमेन्शन ड्रॉ करायचं आहे काय करायचंय जे तुम्ही ऑब्झर्व केलेलं आहे इमॅजिन केलेलं आहे ते तुम्ही फक्त डायमेन्शन न ड्रॉ करायचे व्ह्यूज फ्रंट व्ह्यू टॉप व्ह्यू अँड साइड व्ह्यू आहे का अवघड No, sir. yes let us go ahead orthographic projections okay object is observed in the three directions the direction should be normal see whatever the statement I spoke the direction should be normal to the respective planes okay ज्या directions तुम्ही consider करणार top direction side direction and the front direction all those should be normal to the respective planes okay and now project three different views on those planes means what horizontal plane vertical plane and the profile plane okay so what are those views front view top view and side view so front view is projected on the vertical plane that is VP top view is a view projected on the horizontal plane that is HP side view is a view projected on the profile plane okay then next first study the concept of first and third angle position method so already first angle method we have seen okay there are some examples we will see we have seen this no Yes, sir. सो इन थर्ड अँगल पोझिशन मेथड म्हणजे आपल्याला जस्ट माहिती म्हणून तुम्ही ऑब्झर्व करा हे काय तुमच्या सिलेबस मध्ये नाहीये इन थर्ड अँगल पोझिशन मेथड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द थर्ड क्वाड्रंट ओके ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑब्झर्वर प्लेन अँड दी sorry observer here a sequence how the sequence is observer plane and the object असा सिक्वेन्स लक्षात ठेवा थर्ड अँगल मध्ये बघा दिसतंय का तुम्हाला ही HP प्लेन ट्रान्सपरंट आहे वरती ऑब्झर्वर आहे आणि ऑब्जेक्ट आहे बघा आता तुम्ही फ्रंट व्ह्यू बघितलं तर ऑब्झर्वर प्लेन आणि ऑब्जेक्ट मिळाला फ्रंट व्ह्यू तुम्हाला
त्याच्यानंतर साइड व्ह्यू बघा आता प्रोफाइल प्लेन. When you look from the side view, again this plane is transparent. This is the image or the portion of the front view, a side view. Now look at one object. Look at one of the object. बघा त्या ऑब्जेक्टला केअरफुली बघा. असा तुम्हाला 3D ऑब्जेक्ट दिला जाईल. त्या 3D ऑब्जेक्टला तुम्ही व्यवस्थित केअरफुली ऑब्झर्व करायचंय, इमॅजिन करायचं त्याचा पोर्शन, फ्रंट व्ह्यूला काय येणार, टॉप व्ह्यूला काय येणार, साइड व्ह्यूला काय येणार. कॅन यू इमॅजिन दिस? सो Yes, sir. Yes, sir. आय विल गिव्ह द डायरेक्शन ऑफ ऑब्झर्वेशन. म्हणजे फ्रंट व्ह्यू डायरेक्शन दिली की तुम्हाला बाकीचं तुम्हाला सोपं जातंय. दिस इज द फ्रंट व्ह्यू डायरेक्शन. आता बघा फ्रंट व्ह्यू काय काय दिसते पोर्शन. पिंक कलरचं दिसतंय. येस, जो पिंक कलरनं हायलाइट केलेला जो पोर्शन आहे दॅट इज सीन इन द फ्रंट व्ह्यू. फ्रंट व्ह्यू. राईट. जो पिंक कलरनं हायलाइट केलेला जो पोर्शन आहे दॅट इज सीन इन द फ्रंट व्ह्यू और इट विल बी ड्रॉन इन द फ्रंट व्ह्यू ओनली. ओके. देन गो टू टॉप व्ह्यू. Green color. बघा त्याचा व्ह्यू कसा येतोय बघा. जस्ट चेक इट. जस्ट ऑब्झर्व फ्रंट व्ह्यू कसा आला बघा त्याचा. पहिला खाली एल शेप काढला, म्हणजे स्टेप्स काढल्या आणि नंतर तो जो वरचा एल आहे उलटा तो तिथे जॉईन करून घेतला. म्हणजे काय झालं या ठिकाणी, हा जो पॉइंट आहे हा पॉइंट इथं मॅच झाला, त्याच्यानंतर हा पॉइंट जो आहे तो इथं मॅच झाला. करेक्ट? येस सर. Yes, sir. ओके. नाउ लुक फ्रॉम द टॉप. टॉप न बघा. Green color portion this. येस, टॉप न जर बघितलं तर आपल्याला फक्त ग्रीन कलर्ड पोर्शन हा विजिबल आहे. मग आता काय होईल, इथला जो पॉइंट आहे हा पॉइंट इथं वरती मॅच होईल, हा पॉइंट इथं वरती मॅच होईल. बरोबर. हे पूर्णपणे जे काही बॉटम आहे खड्डा दिसतोय तुम्हाला तो पूर्णपणे वर येईल का नाही? येस सर. Yes, sir. जर तुम्ही टॉप न बघितलं तर तुम्हाला डेप्थ दिसणार का? आता ही डेप्थ आहे ना, ही दिस इज द डेप्थ. ही डेप्थ दिसते. फ्रंट व्ह्यू न बघितल्यानंतर साइड व्ह्यू मध्ये डेप्थ दिसते. पण जर टॉप न बघितलं तर तुम्हाला डेप्थ दिसेल का? No, sir. नो. पूर्ण एक सरफेस दिसणार ना एक. मग पूर्ण Yes, सरफेस sir. मध्ये काय काय दिसतंय? हा एल शेप प्लस हा इथला प्लस हा. राईट. लेट अस सी द आन्सर. आलं? सी द साइड टॉप व्ह्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट. सुरुवातीला टॉपचा एल शेप दाखवला, त्याच्यानंतर हा ग्रीन कलरचा दाखवलेला या ठिकाणी, नंतर हा बॉटमचा पोर्शन. आर यू क्लिअर विथ दिस? येस सर. ओके. देन विल गो फॉर द साइड व्ह्यू. आता साइड व्ह्यूला बघा काय पोर्शन दिसतोय. स्काय Blue ब्लू color. कलरचा पोर्शन. येस, वन सेकंड. So this is visible. You can see L shape plus हा सरफेस दिसेल पुढे आलेला, त्यानंतर हा सरफेस पुढे आलेला दिसेल. म्हणजे थोडक्यात हा जो पॉइंट आहे, कर्सर मी मूव्ह करतोय बघा, हा पॉइंट इथं ओव्हरलॅप होईल. राईट. आणि इथला पॉइंट इथे येऊन या ठिकाणी येईल. ओके. सो यू कॅन गेट वन कम्प्लीट प्लेन. जस्ट चेक द आन्सर. बरोबर होतं का मॅच? Yes, sir. एल शेप नंतर मधले दोन रेक्टँगल्स तुम्हाला दिसलेले या ठिकाणी. ठीक आहे. हे पूर्ण आपलं इमॅजिनेशन झालं क्लिअर की बाबा फ्रंट व्ह्यू कसा येणार आहे, टॉप व्ह्यू कसा येणार आहे आणि साइड व्ह्यू कसा येणार. आता हे आपल्याला डायमेन्शन ड्रॉ करायचं असते. मग ते ऍक्च्युअली 2D मध्ये ड्रॉ कसं करायचं बघा आपण. सो दॅट इज द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन्स. बघा मग काय करायचं, सुरुवातीला ड्रॉ अ रेफरन्स लाईन. ओके. जे तुम्हाला इथं दिसलं तेच या ठिकाणी काढले, या ठिकाणी फ्रंट व्ह्यू. फ्रंट व्ह्यू तयार झाला. नाउ टॉप व्ह्यू वी हॅव टू गो फॉर
आता टॉप व्ह्यू काढताना काय करायचं, जे फ्रंट व्ह्यू काढलेलं आहे त्या फ्रंट व्ह्यूच्या प्रत्येक पॉईंटचे प्रोजेक्शन्स घ्यायचे. येते का लक्षात? फ्रंट व्ह्यूच्या प्रत्येक पॉईंटला काय करायचं, टॉप व्ह्यू मध्ये प्रोजेक्ट करून घ्यायचं फेंट लाईननी. बघा आलं? Yes, sir. Yes, sir. एनी डाऊट? No, sir. No, sir. नाउ गो फॉर साइड व्ह्यू. जो साइड व्ह्यू तुम्ही काढलेला आहे, मग साइड व्ह्यूला बी काय करणार, जस्ट सी वी हॅव टू प्रोजेक्ट फ्रंट व्ह्यू. ओके, इथे एक फक्त काय करायला लागेल तुम्हाला, एक x1 y1 रेफरन्स लाईन काढायला लागेल. x1 किंवा असं म्हणायला हॉरिझॉन्टलला x म्हणा, व्हर्टिकलला y म्हणा, काय अडचण नाही येत. मग एक रेफरन्स लाईन काढा. ओके, लाईक दिस यू कॅन गेट द साइड व्ह्यू. थोडंसं स्टेप डायरेक्ट काढले मी, ज्यावेळेस आपण ऍक्च्युअल प्रॉब्लेम काढू त्यावेळेस मी आय विल एक्सप्लेन हाऊ टू ड्रॉ इट. हा जो साइड व्ह्यू काढला तो डायरेक्ट काढलेला आहे. I will explain you how to draw the side view. So side view is very simple than the front view and top view. It is a matching view. Front view आणि top view चे प्रोजेक्शन घेऊन जो काय व्ह्यू तयार होईल that is a side view. Getting? Yes, sir. Yes. आता ह्या ऑब्जेक्ट मध्ये फ्रंट व्ह्यू बघल्यानंतर काय हिडन दिसतंय का तुम्हाला पोर्शन कुठला? फ्रंट व्ह्यू बघल्यानंतर हिडन काय दिसतंय? एनी पोर्शन इज हिडन दिसतोय का कुठला? No, sir. नो. त्यामुळे कुठल्याही प्रकारे डॉटेड लाईन काढलेली आपण नाहीये. नाउ लुक फ्रॉम द टॉप. टॉप न बघल्यानंतर कुठला पोर्शन इनविजिबल दिसतोय? No, sir. त्यामुळे कम्प्लीट डार्क काढलेला आहे. साइड न बघा, एनी पोर्शन इज इनविजिबल? No. नो. ओके, त्यामुळे सर्व काय असेल ते विजिबल आहे, डार्क काढलेलं आहे या ठिकाणी. ओके, सो वी विल सी नेक्स्ट ऑब्जेक्ट. ओके, आता याचा दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्झर्वेशन. बघा आता नाउ लुक ॲट द ऑब्जेक्ट. फ्रंट व्ह्यू बघा पहिला सुरुवातीला. Blue color. Blue colors. Blue color is indicating front view portion for the front view. Okay, then top view. Green color. Complete green color portion is representing top view, correct? Then side view. Yellow. Yellow color. Yellow color portion is representing side view. Okay, आता ते फक्त आपल्याला ड्रॉ करायचंय. असं येणार ना? Yes, sir. बघा कसं आहे. इथून सुरुवात केली तुम्ही लाईनची, हे व्हर्टिकल लाईन काढली, अशी व्हर्टिकल लाईन काढली, परत ही इथं आला, दिसतो की इथपर्यंत. तिथून परत तो पॉइंट एक तर पुढे आणा, नसेल तर हे पुढचा पोर्शनला पाठीमागं प्रेस करा. कुठलं बरं पडेल? पाठीमागं प्रेस करू. हा, येस, पाठीमागं प्रेस केला की मग काय होईल, एक लेवल राहील ना सरफेसची. मग काय होईल, मग हा इथून पुढे चालेल ना, ही पुढचा. ओके, ही वरची लाईन दिसते तुम्हाला. ओव्हर इथं पण असणार, फक्त संपलं, झाली लाईन. मग त्यानंतर मग त्याची हाईट दिली बघा तेवढ्या पोर्शनची, जे काय असेल ते हाईट. तिथून परत तुम्ही इकडे क्लोज केलं, परत हा झाला फ्रंट व्ह्यू. परत हा वरचा पोर्शन आहे, हा पोर्शन कुठे येते, याच्यावरतीच मॅच झाले, लक्षात ठेवा. याच्यावरतीच तो मॅच होऊन व्हर्टिकल गेलेला आहे, व्हर्टिकल काढला. त्यानंतर मग इकडं लेंथ आली, हे लेंथ, आणि मग नंतर मग हे सर्व पूर्ण क्लोज केलं. सो दिस इज द फ्रंट व्ह्यू. अंडरस्टूड फ्रंट व्ह्यू? Yes, sir. Okay. Now top view. बघा टॉप व्ह्यू. चेक इट. टॉप व्ह्यू बघा, हा वरचा पोर्शन जो आहे टॉप सरफेस, तो हा काढलेला आहे टॉप सरफेस. परत हा पूर्णपणे एवढा दिसतोय का? चेक.
इथून हा सुरुवात झाली, हा पूर्णपणे इकडे गेलेला आहे, दिसतोय का? दिस इज द टॉप पोर्शन. आता ही डॉटेड लाईन कुठली आली हो? हिडन लाईन. हिडन लाईन. पण कुठला पोर्शन हिडन आहे? मी दाखवतो, मला सांगा. मी इथून म्हणजे मी जो पॉइंट मार्कर करेल किंवा कर्सर कुठे घेऊन जातो ते बघा, तिथून ती लाईन आहे का कुठली लाईन सांगा. इथून जाणार आहे ना? येस सर. बघा माझा कर्सर कुठे आहे, मी पॉइंट दाखवतोय, रोटेट करतोय. ह्या पॉइंट पासून जाणार डॉटेड आहे का कुठले? येस सर. का इथल्या पॉइंट पासून? नाही सर, ते आधीचे. अगोदरचा पहिले. पॉइंट. करेक्ट. मग आता ही कुठपर्यंत आहे? हे इथपर्यंत आहे ना. येस सर. म्हणून मग काय केलं, ते एवढा पोर्शन डॉटेड दाखवले. बघा डॉटेड कसा कुठं पण दाखवलेला आहे. इथपर्यंतच पोर्शन तो कसा आहे, खाली हिडन दिसतोय, इनविजिबल आहे. इथून गेलेली लाईन तुम्हाला दिसत नाही वरून बघितल्यानंतर, म्हणून काही दाखवलं इथं डॉटेड. ओके, दिस इज द टॉप व्ह्यू. नाउ गो फॉर साइड व्ह्यू. बघा येलो कलर्ड पोर्शन इज रिप्रेझेंटिंग साइड व्ह्यू. आता त्याच्यामध्ये डॉटेड लाईन दाखवलीत बघा, एक डॉटेड आहे आणि दुसरी डॉटेड आहे. मग आता मी काय करतो, कर्सर मूव्ह करतो, त्यात तुम्हाला तुम्ही सांगायचं किंवा ही डॉटेड लाईनचा जो काय आहे इनविजिबल पोर्शन तो कुठं आहे. हा पॉइंट आहे का? नो सर, खालचा आहे. हा पॉइंट आहे. येस सर. येस. मग तो किती पाठीमागे गेलेला आहे, जे काय अंतर एवढं आहे ते दाखवलंय बघा डॉटेड लाईन्स. ओके, परत ही व्हर्टिकल डॉटेड लाईन आहे. कुठली आहे ती व्हर्टिकल डॉटेड लाईन? हा पॉइंट. नो सर. नो द सर. पॉइंट. येस सर. व्हेरी गुड. दिस इज द पॉइंट. इट इज इथून जाणारी जी काही लाईन आहे एवढ्या हाईट वरती, एवढ्याच हाईट वरती, इट इज शोईंग डॉटेड लाईन. झालं. नाउ यू कॅन सी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन्स. ओव्हर आहे का काय अवघड? नो सर. ओव्हर. टॉपिक इज ओव्हर. काय शिकवायचं आता? यू आर आन्सरिंग इच अँड एव्हरी क्वेश्चन नाव. झालं. हे दिस इज व्हॉट द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन्स. But we will not stop. We will take sufficient practice. Okay. I'm going to take. I will ask you more problems to draw it, and you share on my WhatsApp. I will be taking rigorous follow-up. For everyone should participate in the practice of orthographics. दररोज एक ऑब्जेक्ट काढल्याशिवाय झोपायचं नाही, लक्षात ठेवायचं. ओके. कमीत कमी 8 ते 10 दिवसामध्ये प्रत्येकाने मिनिमम एक ऑब्जेक्ट काढल्याशिवाय झोपायचं नाही अजिबात. सो आपल्याला टायमिंग दिले स्टँडर्ड ते 1 आवर, लक्षात ठेवा. प्रत्येक प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला 1 तास लागतो. तर 1 तासामध्ये व्यवस्थित ड्रॉ करून मला ते व्हॉट्सअपवरती शेअर करत जायचं. ठीक आहे. ओके सर. Now see this object. See this object. व्हायलेट कलर दिसतोय सर फ्रंट व्ह्यू. Is it visible, this portion? नो सर, No, तो sir. हायडन आहे. चुकलंय का नाही? This नो is सर, wrong. ते हायडन आहे. This is actually wrong because हे ह्याच्या पाठीमागे हिडन आहे ना ते. हा सर. हा. येस सर. फक्त तुम्हाला जी विजिबल आहे क्लिअरली, पहिला विजिबल पोर्शन बघायचा आणि त्याच्यानंतर मग इनविजिबलला चेक करायचं. सो दिस इज द विजिबल पोर्शन. हा सुरुवातीला फ्रंटला दिसतोय ते. ओके, चेक द आन्सर. आलं का? दिस इज द विजिबल, जे तुम्हाला समोर दिसते फ्रंटनं. आता त्याच्यानंतर तुम्हाला डॉटेड लाईनचा विचार करायचा आहे. बघा, मग तुम्हाला फ्रंट बघितल्यानंतर
हा पॉइंट मधून जर जाणारी लाईन आहे खाली पण डेप्थ एवढी दिसते का? नो सर. नॉट सर. मग ती डॉटेड लाईन दाखवल्या बघा इथपर्यंत. आणि नंतर मग फ्रंट बघल्यानंतर ही इथून अशी जी लाईन जाणार आहे ती दिसते का? नो. डॉटेड. झालं मग हा एवढा पोर्शन इथं दाखवलाय बघा. ओके, दिस इज इनविजिबल पोर्शन. परत सेम फ्रंटून बघल्यानंतर अजून काय इनविजिबल आहे का फ्रंट व्ह्यू मध्ये? हा सर. आहे. नो सर, ते ओव्हरलॅप झाले एकमेकांना. हा, ओव्हरलॅप झाले, त्यामुळे आज एवढाच पोर्शन फक्त जे काही दाखवलंय तेवढाच इनविजिबल आहे, बाकी सगळं विजिबल आहे. नाउ लेट अस सी द टॉप व्ह्यू. ग्रीन कलर पोर्शन. ग्रीन कलर पोर्शन. ग्रीन कलर पोर्शन इज रिप्रेझेंटिंग टॉप व्ह्यू. बघा, चेक इट. हा वरचा सी शेप, परत हा सरफेस वरती येणार असा, बरोबर आला का वरती? बघा, येस सर. वरती आल्यामुळं ही लाईन काय झाली, इथं वर क्लोज झाली. म्हणजे हा पॉइंट, इथला पॉइंट इथं मॅच झाला, इथला पॉइंट इथं मॅच झाला. तुम्ही कर्सर लक्ष द्या माझ्या. हा जो पॉइंट आहे इथं वरती मॅच झाला, हा पॉइंट इथं वरती मॅच झाला, हा पॉइंट इथं मॅच झाला, इथला पॉइंट इथं मॅच झाला. बघा, त्याच्यामुळं कसं दाखवलंय बघा, रेक्टँगल. गेटिंग? आणि मधली लाईन जॉईन करून Yes, टाकली. परत हा पोर्शन दिसतोय Yes, sir. रेक्टँगल, हा पोर्शन दिसतोय रेक्टँगल. ओके, आता डॉटेड लाईन्स विचार करूया, कुठला कुठला इनविजिबल पोर्शन आहे ते. टॉप न बघितलं ती इनविजिबल काय काय बघूया आपण. मी कर्सर घेऊन जातो तिथं, बघा तिथून जाणारे डॉटेड असणार आहे, कुठं असणार आहे? इथून जाणारे डॉटेड आहे. येस सर. येस सर. बघा मी पॉइंट कुठे दाखवू लागलोय. येस सर. हा पॉइंट का हा पॉइंट? बघा, 1 नंबर पॉइंट हा म्हणतोय, 2 नंबर पॉइंट हा म्हणतोय मी. 2 नंबर पॉइंट. करेक्ट. 2 नंबर पॉइंट पासून जाणारी लाईन कशी असणार आहे? डॉटेड असणार आहे. कुठपर्यंत? एंड पर्यंत, आरपार आहे ते. हा जो स्लॉट दिसतोय सी शेपचा स्लॉट, हा पूर्णपणे कसा आहे? आरपार आहे. त्यामुळे बघा, इट इज शोईंग डॉटेड कंटिन्युअस. दिसते का? पूर्णपणे डॉटेड लाईन दाखवले. म्हणजे जेवढी वरची जी विड्थ ही लेंथ दिसते, तेवढा पोर्शन कसा आहे? तो डॉटेड दाखवला. इट इज हिडन पोर्शन, इनविजिबल पोर्शन. नाउ नेक्स्ट, परत तुम्ही इथं टॉप आल्यानंतर इथून जाणारे डॉटेड असणार आहे, बरोबर? आय एम रोटेटिंग द कर्सर. इथून जाणारे डॉटेड असणार आहे कुठेपर्यंत? एवढ्या ब्लॉक मध्ये. करेक्ट, डॉटेड. सिमिलरली हिअर ऑल्सो डॉटेड. झालं. अजून काय राहते डॉटेड? नो सर. ओके, विल गो टू साइड व्ह्यू. बघा, साइड व्ह्यू काय, कुठला पोर्शन? ग्रे कलर. ब्लू कलर. स्काय ब्लू कलर आहे, ठीक आहे. चेक इट. हा पोर्शन विजिबल. बघा, दाखवले रेक्टँगल्स. ओके, आता काय जण म्हणणार आहे की इथं कुठं ही लाईन कशी काय डार्क आली इथं एवढ्या भागामध्ये? मी दाखवतोय कर्सर. त्यानंतर आतली लाईन. यस, एवढं बारीक लक्ष पाहिजे बघा. ही जी लाईन गेली की नाही आतमध्ये, आरपार आहे ना ती पूर्णपणे. दिस इज, सी दॅट, ही जी दिसते आतमध्ये, या पॉइंट पासून जी पूर्णपणे प्लेन गेलंय ती एंड पण गेलेलं आहे. तर ते तुम्हाला साईडने पूर्ण दिसणार आहे, त्याच्यामुळं कंटिन्युअस लाईन आलेली आहे. दिस इज कंटिन्युअस लाईन. ओके, परत डॉटेड लाईन्स, इथून जाणारे डॉटेड असणार आहे एवढ्या मध्ये. बघा, डॉटेड दाखवली. इथून जाणारी एवढ्या ब्लॉक मध्ये डॉटेड. ओके, येस. अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके,
बघा जसे जे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन्स बघा, फ्रंट व्ह्यू बघा. Okay, check the top view, then side view. Hello? Are you clear with this? Front view, top view, side view? Yes, sir. Okay. Now, for you, just take screenshot. Okay, as a you can do this practice. Okay, I'll go to the first problem. This is first problem, no? Yes. Yes, sir. All of you take screenshot. Taken? Yes, sir. Yes, So sir. right question. Draw the orthographic projections. Draw the orthographic projections for the given pictorial view. Given pictorial. Pictorial means what? 3D object. Given pictorial view. Okay. So can you draw it? Yes, sir. तुम्ही काढताना फक्त काय करा, इन्स्ट्रुमेंट्स घेऊन काढायचे, लक्षात येते का? सर डिस्टन्स त्याच्यासाठी. डिस्टन्स डिस्टन्स ऑब्जेक्टचे. हा घ्या की डायमेन्शन तुम्ही तुमच्या चॉईसने घ्या. आय एम गिव्हिंग फ्रीडम टू यू. डायमेन्शन जे आहेत ना याचे, हे डायमेन्शन तुम्ही तुमच्या चॉईसने घ्या. ओके, बघू कसं कसं तुम्ही काढतायत. ओके ते सर. तुम्ही आपण डिस्कस केलं होतं विदाउट लुकिंग द रेकॉर्डेड लेक्चर. ओके, यू शुड नॉट सी द रेकॉर्डेड लेक्चर अँड ड्रॉ इट. विदाउट रेकॉर्डेड लेक्चर तुम्हाला कम्प्लीट करायचं, लक्षात ठेवा. बघूया किती जण काढतात. आता आपण डिस्कस केलेलंच आहे, पोर्शन क्लिअर आहे सर्वांना. फक्त ते तुम्हाला सेपरेट काढायचं, फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू अँड साइड व्ह्यू. ओके, सो टाइम इज ओव्हर नाउ. विल टेक द अटेंडन्स. Roll number 1. Give attendance fast. Roll number 1. Present, sir. 2, Present, sir. 3, Present, sir. 4, Present, sir. 5, Present. 6, Pre- 7, Present, sir. Present, sir. 8, Present. 9, Present, sir. 10, Present. 11, Present, sir. 12, Present, sir. 13, Present, sir. 14, Present, sir. 15, Present, sir. 16, Present. 17, Present, sir. 18, 19. Roll number 19. Present, sir. 20, Yes, sir. 21, 21, 22, Present, sir. 23, Yes, sir. 24, 24, 24, 25, Present, sir. 26, Yes, sir. 27, 27, 28, Present, sir. 29, Present, sir. 29, Present. 30, roll number 30, 31, Yes, sir. 32, 32, Present, sir. 33, 33, Present, sir. 34, Present, sir. 35, Present, sir.
36, Present, sir. 37, Present, sir. 38, Present, sir. 39, 39, Yes, sir. 40, roll number 40, 41, Present. 42, 42, Present, sir. 43, Present. 44, Present, sir. 45, Present, sir. 46, Present, sir. 47, Present, sir. 48, Present, sir. 49, Present, sir. 50, Yes, sir. 51, Present, sir. 52, 52, Present, sir. 53, 53, 53, 54, 54, 55, 55, 56, Present, sir. 57, 57, 58, Yes, sir. 59, 59, 60, Yes, sir. 61, Yes, sir. 62, 62, 63, Present, sir. 64, Present, sir. 64, 65, 64 present, sir. okay, Present, sir. 65, Present, sir. 66, Yes, sir. okay. मैं absent number read करतो once again. Roll number 21, 24, 27, 29, 30, 30 present, sir. 30 present, okay. 40, Sir, 40 present. 40 present, okay. 53, 54, 54, 55, 57, 59, 62, okay. Anush sir, Yes, now I will don't end the meeting. end the meeting, sir. We'll continue. Shall I make you as a host? You can make me host and you can leave. Yes, sir, I will do that. I think that I'm already co-host. Yes, I will make you as a host. Oh, yes.